So the next about 20 minutes, we're going to go through, bring it to life for you. What we meant by where to play, who to engage, and how to connect. So we talked about earlier what is the challenge that we're trying to solve for as a sales organization. This is the problem that you should have to solve for my customers, and I'd like you to have a look if any of this is the problem that you're trying to solve for. So on the leads generation, are you planning, your accounts with static information, which may not be updated because the companies might be downsizing, some companies might be growing to international markets, and you're not actually in that conversation to do so? Do you have high value accounts or do you have low value accounts? For those who are, looking at strategic accounts, you know that of all accounts, there are those that are high value and they're strategic. There's also what we consider the long tail. And for startups, long tail is not good because long tail takes a lot of resource to actually manage for revenue generation. So being able to identify long and low and high value is important. And then what's your pipeline generation? How's the speed of you creating your pipeline? The second one is that around the whole thing about prospecting, which is the decision makers, how you actually engage, how you're connecting with them. Are you assessing the right people? Are you proactively being told that someone's engaging? Or are you reactively waiting for someone or a convention to only engage the company that you have? Do you know what they are actually talking about? Do you know that they have actually launched a new product? Did you know that they're hiring new people in the new organization, perhaps outside of your target markets from Korea, perhaps now into Singapore? Third is around the engagement piece, is that are you missing the timing of the change agents? When we say change agents, it's being defined as people who are at the decision makers, but who have changed jobs, changed roles, and joined a new company. And they will be there to help you to open doors because they are much more receptive in having a conversation because they're trying to bring change. So is your solution solving the problem that they're looking for? And then are you missing the critical time to engage? So LinkedIn is a social platform, similar to your Facebook or Kakao, when someone posts and you're able to quickly make a comment. That is timely. If someone has posted and you only commented a month later, that's old news. Okay? So timeliness is really important when you look at the buyer intent and the time to engage, and the mapping of the relationship that I was mentioning earlier. So I am going to go through very quickly because my colleague Mariam is going to talk in Korean, going through the solutions with you. But a quick one will be that around the identifying on the right accounts, we will go through in terms of how we look at it from a head count, from a growth perspective. We'll consider pretty much what is the organization connectivity. For instance, how many people in your organization knows the other organization? Yeah, connectivity is important because it links to marketing awareness. Yeah, and then at the same time, and then also on future growth, which means that we use our position, our job opening positions to create a visualization as to whether this company is trying to grow outside of Korea or maybe in a different function. Yeah. Next one, the decision makers. So decision makers is how do you find them? I'm not going to elaborate. Mary will show you later. Then how to engage and strengthen. So there are many different ways. There's outreach. We call them hidden allies, which means that these are places that you wouldn't know that you have a relationship. So they could be through alumni, actually because they're following your company because they're interested in your solutions. Or maybe they follow you because you have actually commented quite consistently on the thought leadership. So we'll find you those hidden allies on a digital platform that is on a click of a button. Next, it's demo time. So, Mariam, over to you. 안녕하세요. 저는 링크드인 에이펙에서 이제 릴레이션십 매니지먼트를 담당하고 있는 김린이라고 합니다.
이제 데모를 한국어로 한 지 너무 오래돼서 조금 긴장되긴 하는데 오늘 최대한 앞에서 너무 다 말씀 잘 해주셔서 말씀해주신 내용을 바탕으로 좀 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 데모 같은 경우에는 저희가 예시의 타겟 그리고 인더스트리 그리고 저희가 찾고자 하는 분들의 직업을 저희가 대충 정해 보았는데요. 제가 이제 데모에 들어가기 앞서서 저도 이제 링크드인 이제 조인한 지 한 5년 정도 되었는데 현재 지금 엔터프라이즈 마켓 그러니까 대기업 이제 1,000만 명 이상의 회사를 담당하기 이전에는 스몰 미디엄 비즈니스 그리고 해외 영업만을 담당하는 그런 회사를 담당하고 있었습니다. 그래서 제가 가장 처음에 이제 팀에 조인하거나 그래서 제가 뭐 SMB 분들의 마음을 잘 아는데요. 들어가서 이제 사람을 찾아야 된다, 이제 영업을 해야 된다 할 때 제일 가장 많이 들었던 생각이 빨리빨리 찾아서 빨리빨리 연락하고 빨리빨리 이제 답변 받고 이렇게 그런 마음이 컸던 것 같아요. 근데 저희가 이제 데모에서 좀 많이 하이라이트하고 보여드리고 싶은 점은 사실 저희가 정말 global, like the world is our oyster, 정말 세계 우리가 리치아웃 할 곳은 많고 회사들은 많다라고 사실 생각을 하지만 저희가 정말 추려보고 그 안에 CEO 같은 경우에 정말 우리가 연락하고 싶고 결정을 내릴 수 있는 사람 같은 경우에는 사실 정말 그렇게 많이 되지 않거든요. 그래서 저희가 만약에 지금 진행하는 리치아웃 방법이 계속 많이 연락하고 여러 번 연락해서 답변 나오는 사람한테 이제 비즈니스를 시작한다라는 만약에 마인드셋이었다면 오늘 제가 보여드리는 데모 세션을 통해서 정말 인사이트를 통해서는 어떤 식으로 연락할 수 있는지 그리고 왜 인사이트가 중요한지에 대해서 좀 강조해서 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 잠시만요. 마우스를 찾으려고 하니까 제가 예시로 사실 정말 제가 링크드인에서 일하면서 영업하는 활동은 어디서부터 시작하는지 그리고 저희 팀과 어떻게 일하는지 어떻게 일하는지를 바탕으로 제가 조금 케이스로 보여드리려고 해요. 아무래도 지금 맨 처음에 이제 모든 시작에 앞서서 아까 말씀해 주셨던 것처럼 대체 어느 나라, 어느 국가, 그리고 어떤 산업, 지금 담당하시는 산업에 따라 좀 다르기는 하시겠지만서도 대체 어느 국가, 누구한테 연락을 해야 되고, 어떤 연락을 해야 되고, 지금 언제 연락을 해야 되는지부터 정말 막막하신 분들도 많으실 거예요. 제가 정말 말 그대로 리소스가 정말 넘치고 넘쳐서 에이전시 다 고용해서 리드 그냥 몇 번 보내고 그냥 리스트 받아서 이렇게 하면 되지 라는 케이스면은 정말 좋겠지만 사실 저처럼 지금 리소스가 한정된 경우에는 정말 저도 약간 패닉이 올 때 저희 매니저가 해주시면 말씀해 주시는 게 step back and think before you do 이런 말씀을 많이 해주시거든요. 이제 활동을 정말 이제 보여드릴 수 있는 곳이 셀즈 인사이트라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 가장 먼저 중요한 건 아무래도 플래닝 단계겠죠. 그래서 지금 보이시는 단계에서 제가 가장 먼저 시도하는 것이 무엇이냐면 예시로 한번 들어보았어요. 오늘 예를 들어서 이제 국가는 어떻게 해서 정했고 미주 지역에 만약에 저희가 담당하는 이제 고객 이제 산업이 어페럴 매니팩처링 그냥 매니팩처링도 아니고 이번에는 고객을 조금 어페럴로 담당해서 찾아봐야 될 것 같다. 그러면 인더스트리까지는 추려주실 수가 있으시고요. 그리고 이제 우리가 담당하고자 하는 회사가 생각을 해보니까 이제 정말 큰 회사 같은 경우에는 이미 좀 벤더들이 있을 것 같고 아니면 파트너들이 있을 것 같고 우리가 지금 담당하고자 하는 회사는 정말 대기업들보다는 중견기업, 빠르게 성장하고 있는 기업이면 좋겠다라고 하시면은 원하는 그런 레비뉴 금액 그리고 회사 사이즈 만약에 정말 아까 말씀드린 것처럼 성장하는 회사였으면 좋겠다라고 하면 컴포넌트 사이즈 그룹까지 설정을 해주셔서 여기 보시는 것처럼 이제 미주 수출 기반 조사를 먼저 시작하실 수가 있거든요. 그래서 저도 이제
고객을 찾거나 아니면 파트너십을 찾기 전에 가장 먼저 하는 단계가 일단 첫 번째로는 내가 찾고자 하는 사람들, 내가 찾고자 하는 회사들이 얼마나 큰지, 그리고 이 많고 많이 세상에 많은 회사들 중에서도 내가 다가갔을 때, 내가 지금 연락을 했을 때 답장을 할 만한 회사들이 누가 있는지를 찾기 위해서 저는 이제 이 사이트를 먼저 사용합니다. 그래서 보여드리자면은 제가 먼저 컴퍼니로 가보도록 할게요. 그러면은 아까 말씀해주신 것처럼 세상에 정말 많은 회사가 있는데 우리가 찾고자 하는 그리고 우리가 타겟팅하고자 하는 회사는 추려보면은 약 194개의 회사들을 찾을 수가 있습니다. 그래서 저희가 지금 일하시는 곳에 따라 다를 수도 있겠지만 200개 정도의 회사가 많은 숫자일 수도 있고 적은 숫자일 수도 있어요. 원하시는 만큼 이제 필터링을 조절하셔서 찾을 수가 있고요. 제가 말씀드리고자 하는 건 사실 지금 저희가 제일 중요한 건 리소스는 돈뿐만 아니라 시간도 리소스겠죠. 그러면은 저희가 정말 200개 회사에 계속 콜드 이메일을 계속 보낼 수 있는 것이 아니라 이 회사 중에서도 사실 지금 여기 보신 것처럼 이 회사들 중에서 가장 큰 회사들은 어떤 회사들이 있고 실제로 만약에 링크드인을 많이 사용하신다면은 우리 지금 회사 내에서 이 회사들과 커넥션이 있는 회사들은 어디가 있는지도 확인하실 수가 있어요. 그래서 보시는 것처럼 여기 모든 결과 중에서도 토픽, 빅벳, 그리고 언택트 그로스라고 해서 옛날에 저는 배웠는데 수학 시간에 잡으면 많이 배우고 오셨을 거예요. 그래서 가장 오른쪽이 이제 크기도 크고 그리고 우리 회사와 커넥션도 많다라고 생각해 주시면은 그 반대쪽에는 크기는 큰데 아직까지 우리 회사와는 연결성이 없다라는 회사들이 있다면은 우리가 놓치고 있는 기회일 수도 있겠죠. 그래서 우선순위를 정하실 때 토픽스 그리고 빅벳을 바탕으로 우선순위를 정해주시고 이 200개 회사들 중에서도 이 회사들을 먼저 공략하실 수가 있습니다. 그래서 사실 제가 계속 이런 식으로 추리는 단계를 진행하는 이유가 뭐냐면 사실 제일 중요한 건 프라이어타이제이션이겠죠. 우선순위를 정하는 것이 가장 중요하고 연락을 했을 때 답장을 할 수 있을 만한 회사를 찾는 것이 저희의 목표이기 때문에 이러한 엑서사이즈를 계속해서 저희 실제로 링크드인 영업을 할 때도 이런 식으로 진행하고 있습니다. 그래서 자세히 좀 더 보여드리자면은 출장들도 많이 가실 거예요. 아니면은 이제 해외 영업을 진행하고자 하면은 출장을 할 때도 대체 출장을 어디를 가야 할지 아니면은 출장은 뉴욕 예를 들어 캘리포니아에 우리 회사가 많을 것 같다 라서 생각하고 시작하시는 경우들이 있는데 사실 저희가 데이터 드리븐을 강조드리는 이유가 뭐냐면 그냥 이렇겠지 아니면은 내가 생각했을 때는 뉴욕에 큰 도시니까 사람이 많겠지 이렇게 시도하는 것이 아니라 정말 실제로 우리가 원하는 산업 그리고 회사들 그리고 우리가 원하는 사람들 CEO 이상 프로큐어먼트 담당하는 사람들은 예를 들어 이제 캘리포니아 미국 내에서도 실제로 어느 도시, 어느 지역에 많은지를 바탕으로 해서 그러면은 이번에 출장 계획을 짤 때도 아니면은 프로젝트를 짤 때도 그러면은 이번에는 캘리포니아 이 근처 뉴욕도 좋은 것 같지만 지금 가장 첫 번째로 봤을 때 캘리포니아에서 우리가 원하는 타겟팅하는 컴퍼니들이 제일 많기 때문에 여기를 우선순위로 해서 그러면은 어떤 계획을 짜보자 아니면은 하이어링을 해보자 이런 식으로도 고려를 하실 수 있으시고요. 그래서 사실 저희 링크드인에서 지속적으로 이제 강조하는 부분 같은 경우에는 이미 알고 있는 이미 내가 알고 있기는 이렇다라는 것에서 시작하는 것이 아니라 실제로 데이터를 바탕으로 해서 우리가 원하는 지역에 예를 들어 캘리포니아 같은 경우에는 40개 정도가 있고 뉴욕에는 40개 정도 이 정도의 회사들이 있으니까 사실 이번에는 출장을 가기보다는 먼저 온라인으로 먼저 시도를 해보고 그리고 나서 출장을 계획을 짜보자 아니면은 프로젝트를 이어가보자 이런 식으로도 정말 실제로 데이터를 바탕으로 한 결정을 내릴 수가 있겠죠. 그래서 이렇게 모든 활동 그러니까 실제로 회사를 찾기 이전에 아니면은 사람들을 찾기 이전에 인사이트 그러니까
이 전 세계 내에서는 우리가 원하는 회사들은 몇 군데 정도가 있고 어디에 있고 그리고 이 회사들이 어떻게 빨리 변하고 있는지를 실제 저희가 말하기는 리얼타임 데이터, 그러니까는 시시각각으로 변한 데이터를 캡처를 해서 거기서부터 시작하는 것이 사실 장기적으로 봤을 때는 오히려 더 성공률을 높일 수 있는 영업 방법이라고 저희가 추천을 드리고 있습니다. 그래서 아까 제가 말씀드린 케이스로 제가 돌아보도록 할게요. 지금 제가 영업을 시작하게 되었어요. 정말 어디서부터 시작해야 되지? 이제 생각을 해보니까 이제 미주 지역에 그러면은 뭐 예를 들어 이렇게 많은 회사들이 있었고 아까 탑픽 우리가 원하는 회사 같은 경우에는 20개 정도의 회사가 있었어요. 그래서 제가 지금 진행할 내용은 어떻게 되냐면 제가 아까 확인했었던 모든 20개의 회사들을 죄송합니다. 12개 정도네요. 이제 이 회사들을 찾았으니 그러면은 다음으로 진행해야 될 게 뭘까요? 사람을 찾아야겠죠. 이제 회사는 찾았으니까 다음으로 진행해야 될 건 이제 사람을 찾기 위해서 저는 이 모든 회사들의 정보를 이제 세일즈 내비게이터로 옮기게 되었습니다. 그러면 이제 저희 팀에서 저를 포함해서 예를 들어 이제 저희 리더십 아니면은 저희 다른 팀들 다 같이 모아서 그러면 이번에는 이 회사를 찾아보자라고 정하게 되었어요. 그럼 저는 이제 발로 뛰어야겠죠. 그러면은 이제 연락을 하거나 아니면 사람을 찾기 이전에 아까 말씀드린 것처럼 step back and think라는 그런 전략을 다시 생각하게 됩니다. 사람을 먼저 찾기 위해서는 제가 아까 받은 리스트를 돌아가 보도록 할게요. 제가 아까 받은 리스트를 확인하게 되면은 이 정도의 모든 회사들이 있습니다. A부터 시작해서 Z까지 있을 텐데요. 사실 링크드인에서 지속적으로 강조드리고 사실 링크드인을 자주 사용하라고 말씀드리는 이유가 뭐냐면 요즘 다들 AI 많이 말씀하고 있지 않습니까? 마이크로소프트 같은 경우에도 챗 GPT를 이제 인수하기도 했고요. 사실 링크드인도 다르지 않습니다. 더 많이 사용하면 사용할수록 링크드인에서도 이제 사용자들의 비헤이비어를 배우기 때문에 그 내용을 바탕으로 해서 바이어 인텐트라고 해서 이 전체 아까 저희가 추려낸 회사 중에서도 지금 사용자의 비헤이비어를 봤을 때 이 많은 회사들 중에서도 답장할 만한 아니면 인게이지먼트를 할 만한 회사들을 이제 랭킹을 나눠서 하이부터 모더레이트도 있고요. 이제 화면에서는 보이진 않는데 네거티브도 있습니다. 그러면은 아무래도 당연히 하이 바이어 인텐트가 있는 회사 같은 경우를 먼저 이제 리치아웃 하는 것이 가장 좋겠죠. 그러면은 제가 아까 추린 회사들 중에서도 회사를 하나 정해서 그러면 한번 보도록 할까요? 저는 이제 가장 상단에 있어서 아리엘라 그리고 어소시에이트 인터내셔널 회사를 정하게 되었습니다. 그러면 저희가 이제 회사까지 찾았어요. 이제 여러 가지 회사들 중에서 이 회사를 하나를 찾게 된다면 그러면 가장 첫 번째로 진행해야 할 게 이 회사 내에서는 어떠한 업데이트가 있고 이 회사 내에서 결정권자들은 누가 있는지 그리고 제가 아까 발표에서도 말씀 주신 것처럼 B2B 바이어 같은 경우에는 특히나 이제 1000명 이상 회사를 타겟팅하는 경우에는 한 명이 결정을 내리는 경우는 굉장히 드뭅니다. 사실 저희가 10명만 모여도 예를 들어 점심 먹으러 가자 했을 때 한 명이 정하는 경우는 거의 없으니까요. 그러니까 회사에서도 B2B적으로 내리는 결정 같은 경우는 정말 CEO부터 시작해서 바이어, CFO, 그리고 실제로 프로젝트를 해야 하는 프로젝트 담당자, 그리고 정말 주니어까지 적어도 10명에서 20명 정도를 대화를 해야지 실제로 B2B 결정을 무본할 수 있다고 제가 말씀을 드리는데요. 그래서 사실 저희가 만들어내고 실제로 제가 좀 개인적으로도 굉장히 자주 쓰고 좋아하는 부분 같은 경우는 사실 릴레이션십 매핑입니다. 그래서 전체 디렉터 일단은 이 회사를 찾게 되었으니까 그러면은
디렉터 이상급은 누가 있는지, 그리고 이 디렉터 이상급 중에서도 나와 관계가 있을 만한 사람은 누가 있을지를 여기서 바로 추려서 확인하실 수가 있는데요. 여기 보시는 것처럼 뭐 마케팅 하는 사람, 담당하는 사람도 있고, 뭐 바이스 프레젠터까지 굉장히 많은 사람들이 있겠죠. 그러면은 이제 조금 더 추려낸 다음에 실제로 릴레이션십 맵을 짤 수가 있습니다. 예를 들어 볼게요. 제가 지금 이 회사를 찾아서 지금 저는 예를 들어 회사에 다니고 있는 사원이라고 생각해 보겠습니다. 이렇게 여러 사람을 찾았고 BP도 있고 지금 뭐 CEO도 있고 CF도 있고 여러 사람들이 있을 것으로 제가 확인하고 있습니다. 그런 경우에는 기본적인 매핑 자체를 짜야겠죠. 그러니까 티어 1부터 예를 들어 CEO, CFO 이상급 그리고 디렉터 이상급 아니면은 실제 뭐 결정을 할 수 있을 것 같지는 않지만 이 결정에 인플루언스를 내릴 수 있는 사람이 있을 것 같다. 그러면 기본적인 매핑을 짜고 나서 이 자체를 저희 팀원 아니면은 뭐 리더들에게 쉐어를 하는 게 중요하겠죠. 그래서 이제 이 내용을 모두 저장하게 되면은 사실 저희가 쉐어를 할 수가 있습니다. 제가 개인적으로 어떤 식으로 사용하게 되냐면 이렇게 여러 가지 기본적인 맵을 짜고 나면은 제가 쉽게 소위 말하듯이 first impression cannot be changed 이렇게 말을 많이 하죠. 첫인상은 변할 수가 없다는 건데요. 사실 그게 실제로 페이스 투 페이스의 상황이 아니라 온라인의 상황에서도 똑같습니다. 다를 이유가 사실 없겠죠. 예를 들어서 지금 제가 뭐 그래서 타이밍 사실 또 중요하다고 말씀을 드리는 게 예를 들어 볼까요? 제가 저장을 해놨는데 여기 보면 러스라는 사람이 있어요. CO이기도 하고 CFO이신 분이겠죠? 근데 제가 예를 들어 이분에게 정말 문맥 말도 안 되는 그냥 콜드 이메일을 보냈다고 생각을 해볼까요? 저는 링크드인을 어떻게 됐든 저렇게 됐든 대표하는 사람인데 러스라는 CEO에게 Hi, my name is Miriam. 제 예를 들어볼게요. I work for LinkedIn. I'm selling this and that. If you're interested, please respond back to me. Thank you. 그러면은 로스가 답변하고 싶을까요? 로스는 그냥 답변도 하기 싫을 뿐만 아니라 이 회사 자체에 대한 약간 링크드인에서 이런 사람으로 고용해서 이런 식으로 이메일을 보낸단 말이야? 라고 생각을 하게 되면 거기까지 가면 이제 브랜딩 자체가 망치게 되는 경우가 있을 수 있습니다. 그래서 저는 로스한테 그냥 로스한테 빨리 그냥 이메일 보내서 빨리 답장 받아야지 라는 생각에서 이렇게 step back and think 라고 제가 말씀드렸죠. 그래서 저는 뭐라고 했냐면 준에게 보내드렸어요. 준한테 제가 노트를 아무래도 CEO 이상급이니 제가 보내는 것보다는 레벨 매칭이라고 하겠죠. CEO 비슷한 급의 사람들에게 지금 내가 찾는 것까지는 내가 했으니까 아무래도 이메일은 아무래도 그 리더분이 보내시는 건 어떠시겠어요? 이런 식으로 제안을 할 수도 있고요. 그래서 사실 이렇게 맵핑 자체를 하는 것뿐만 아니라 준의 아까 얘기를 들었는데요. 이제 인게이지먼트로 넘어가기 이전에 마케팅 관련해서 셀러하는 사람도 찾게 되었어요. 정말 리더 매칭뿐만 아니라 마케팅은 수렌. 우리 팀에 지금 수렌이 마케팅 헤드 오브 마케팅이니까 그러면은 수렌한테 보내서 수렌, can you please help me engage with this marketing leader? 이런 식으로 또 같이 이제 협업할 수 있는 활동을 진행할 수가 있습니다. 왜냐하면 사실 저 혼자로는 이 회사, 우리가 너무 원하는 회사인데 이 회사에 인게이지먼트를 하는 데는 정말 큰 한계가 있단 말이에요. 저 혼자로서는 지금 세일즈를 담당하고 있고 제가 뭐 마케팅을 담당하고 오퍼레이션을 이 회사 모든 걸 담당하진 않고 있진 않기 때문에 그러면은 나눠서 다 같이 함께 이제 같이 일을 할 수 있는 그러한 구조로 만들어서 사실 성공률을 높이는 것이 가장 중요합니다. 네, 아무래도 가장 중요하고 가장 궁금한 부분으로 넘어가게 될 텐데요. 제가 저장한 게 굉장히 많네요. 인게이지먼트겠죠. 그러면은 제가 항상 링크드인에 대해 소개를 하거나 아니면 링크드인을 다 떠나서 영업과 관련해서 이러한 발표가 있었을 때 가장 궁금해하시는 건 이거예요. 링크드인으로 보내봤자 답장도 없고 링크드인 사용하는 것 같지도 않고 그리고
뭐라고 보내야 될지도 모르겠고 요즘 챗 GPT 있어서 너무 좋긴 한데 챗 GPT를 써도 어떻게 해야 될지 잘 모르겠다라고들 말씀을 굉장히 많이 해주시거든요. 그래서 사실 제가 예시를 조금 들어봤는데요. 예시로 제가 지금 크리스라는 사람을 찾게 되었습니다. 크리스는 지금 BP, 딜로이트의 BP네요. 저희가 이제 럭키한 경우에는 이메일도 있고 뭐 전화번호도 있지만 사실 이렇게 바로 그냥 어떤 식으로 인게이지먼트를 하는 건 중요하지 않습니다. 옛날처럼 뭐 비둘기 다리에 뭐 메시지를 보냈든 카카오톡으로 메시지를 보냈든 전화를 했든 이메일을 했든 사실 인게이지먼트를 어떻게 했는지는 중요하지 않고요. 컨텐츠가 무엇이었는지가 가장 중요합니다. 그래서 저희가 사실 계속해서 강조드리는 점은 여기서 보시는 것처럼 제가 예시를 한번 준비를 해봤어요. 저는 이메일에 답장을 굉장히 잘 많이 받는 편입니다. 그 이유인 즉슨 프로필을 확인했을 때 가장 먼저 바로 확인할 수 있는 건 이 프로필이 가장 최근에 어떤 아티클을 쉐어를 했고 어떤 활동이 있었고 지금 크리스의 경우에는 보이진 않는데 회사를 바꿨는지 아니면은 지금 이 사람이 승진을 했는지까지도 모두 확인하실 수가 있어요. 그래서 제가 가장 이메일을 보낼 때 사용하는 점은 제 소개는 아예 처음에 시작하지도 않아요. 그냥 처음에 시작할 때 Hey, hello Matthew 이런 식으로 시작하고 나서 가장 첫 번째로는 제가 이 프로필에서 배운 점을 정말 좀 이것도 기네요. 좀 한 문장으로 적고 있습니다. 이번에 승진했으면 승진해서 축하한다. 아무래도 어떤 업데이트가 없는데 한국이나 일본은 그런 경우들이 많죠. 한 회사에서 10년 정도, 20년 정도 다니신 분은 그냥 like I'm impressed with your journey within this company 이런 식으로 시작해서 그러면은 만약에 이분이 리더다. 그러면 우리 이번에 이런 이벤트도 있는데 너도 참석하면 참 좋을 것 같다. 라는 식으로 이 사람을 바탕으로 된 내용을 먼저 시작하고요. 근데 이 사람을 바탕으로 된 내용을 알기 위해서는 아무래도 어떤 업데이트가 있는지를 공부할 수밖에 없겠죠. 간단하게 공부하고 그리고 제 소개를 시작합니다. For quick introduction. 그리고 길게 적지도 않아요. 그냥 간단하게 적고 그리고 나서 만약에 우리는 지금 이런 걸 담당하고 있어. 그래서 이제 스마트 링크라고 해서 오늘 제가 굳이 깊게 들어가진 않겠지만은 링크를 만들 수 있는 방법도 있습니다. 그래서 스마트 링크를 보내고 그리고 만약에 궁금하다면 퀘스천 마크로 항상 끝내요. 이제 10분에서 15분 정도 전화하지 않겠니? 라고 하면은 정말 그냥 간단하게 눈에 보일 수 있는 정도로 메시지를 보낼 수가 있겠죠. 사실 여기까지 오는데 제가 정말 아까 제일 처음부터 시작하면서 마지막까지 오는데 저는 30분도 걸리지 않습니다. 그래서 정말 빠르게 추려내서 간단하게 이 사람 이런 거 있네 이런 거 했으니까는 템플릿 항상 저장해둔 거 있으니까 이걸 조금만 tweak해서 이렇게 보내고 난다 하면은 상대방에게는 정말 highly related, 정말 관련이 있는 내용을 바탕으로 관련이 있는 산업, 내가 인게이지먼트 할 수 있는 사람이 연락을 오기 때문에 아무래도 답변율이 올라갈 수밖에 없겠죠. 그래서 아까 주윤이 발표에서 말해주신 것처럼 가장 첫 번째 아무래도 question mark는 where to engage, 어디, 어떤 산업, 어떠한 회사에서부터 시작해서 그 회사 중에서도 추려서 그러면은 어떤 식으로 어떠한 인사이트를 바탕으로 인게이지먼트하고 그리고 어떻게 인게이지 할지 까지에 대해서 제가 세일즈 인사이트와 세일즈 내비게이터를 통해서 간단하게 소개해드리는 세션이 되었습니다. 사실 지금 참석해주신 분들의 예시로 최대한 예시를 바탕으로 소개를 해드리고 싶었는데 정말 그리고 이제 다양한 그룹에서 오셨기 때문에 기본적인 오늘 안내를 드리게 되었고요. 이제 오늘 발표 이후에 좀 더 궁금하신 점이 있으시면은 제가 또 이어서 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.